स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 6 आ गोटे नुआ विषयटी स्टार्ट करवा जो ओडिया बहिर जो नुआ विषयटी रही विषयटर ना हूँ ठकी बसिले ठकी जीव तेरे चलतु विषय स्टार्ट करवा विषयटी भल भाव पढ़ा बुझा जाना विषय कौन रही देखा है तेरे चलतु स्टार्ट करवा। गोटे गाँव में आई नातुणी होई दी जण थांती सेमाने भारी दुखरे चढ़ुथांती सेमाने आगे बड़ धनी थिले बेपार बंज करी बुढ़ीर पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिले आउ कोन सुना थाली खाउथिले घरे घिओ महू बही जाउथिला किंतु सबुदिन तो समान जाएनी दिन बदली गला किए कुआडे मरी हजी गले संपत्ति बाड़ी सबू कोन बुड़ी गला एबे घरे लोक बोली केवल दी जण तथापि दी बेला दी मुठा मध्य खाइबाकू पांती नाही बिकी भांगी कोन खाउ खाउ घर सबू सरी जाई थाए। दिनकर कथा कौन होइछि ना आई नातुणी बसी कौन गला कथा भावुथांती जोटा बीती जाइथिबा समय कथा से भावुथांती एतिकी बेले साही रे बासन बेपारी डाक पकाइला कौन बोली जे कंसा पितल बासन बिक्री बदल बोली हैला कथा कौन कि सेई दिन नई सेपारी सहर रु दी जण बासन बेपारी से गाँ को आसीथिले गाँ मुंडरे ओल्हाई से ठीक कहिथिले जे जणे जेउ बासन बिकुथिबो हैला साही रे जेउ बासन बिकुथिबो आर जनक से साही को सेतेबेले जीवनी आ से भितर जणे बड़ चठा चालाक थाए से प्रथमे कौन कहिछि ना एही आई नातुणी को साही को बासन बिकी आसी थाए बासन बालार डाक शुणी आई नातुणी ताकू घर को डाकिले तांको घरे केउ कालर गोटे पुराणा फोटा थाई थाए कामरे न लगे से खंडिक एमती कला कतरा हो जाए जे कंसा पितल कि कौन बोली किसी कौन बारी हेउ न थाए बुढ़ी बासन बाला हाथ को सही फोटा थाली बढ़ाई देला कहिला जे बापो ए खंडिक तो कामरे लगुनी तुम्हें पुराणा बासन दाम रे किणी नियो कहिटा हैला बासन बाला पचारिला आहे एटा कंसा ना पितला बोल से कौन पचारिला तापर कौन है बासन नातुणी कहला कौन कहला तमें देखुना जहाँ हो से दाम देव से कहला ता नातुणी बासन बाला तो छेणी मुंडे थाली पोछड़ा रांपिदेला थालीर झकट देखी ता आखि झलसी उठिला से मने मने कहला ए जिनस यांको घरे से आश्चर्य हो गला जे ए जिनसटा यांको घरे जदि मारी नहीं जीवी मो भाग्य बदल जीव से भाविला निजको है मने मने तापरे एपरी भाव से कहला हे एटा गोटे चिजरे चिज से कहला याको पुणी मुलैबी टंकाए मोठाए माने मशाए हेले भी बेसी होईगला से कहूँ बुढ़ी पचारा जमारू टंके मैं टंकाटे ही इटा से कहला बेपारी कहला टंका को भी मोह रोग मैं टंकारु भी तो हम ना मुझे कहीदे ये से कहला बुढ़ी कहला ताहले आमे जिनस थाउ तुम्हें जाओ से कहला बुढ़ी कौन कहला तो आम जिनस थाउ तुम चली जाओ टंके मेसरे मु थाली पटे बिकी पारिनी से कहूँ है बेपारी तोर देखई चलीगला बेपारी तार कौन देखई चलीगला भाविला आर साही बुली आसिले से आई नातुणी को पालर पकाई देव बोली से कहला किंतु से चली जावा परे परे से साही आर बेपारी जन को चलीसला से गला परे आ जने पळै आसिला हैला ता डाक शुणी ए आई नातुणी ताकू मध्य थालीटी देखाइले से थालीटी परीक्षा करी कहला जे माउसी ए चीज किनिबाकू मो पाखरे कौन धन नाही हैला माने कौन जे एई जिनिसटा किनिबाकू मो पाखरे कौन पैसा नाही बुढ़ी पचाइला कि बा झीटाए जे एक कथा कहूँ जे कौन जे एमती कहूँ बोल से कहला बेपारी कहला माउसी तुम्हें जान ए पटक परा खांटी सुनाटा बोल से कहला या दाम 1,00,000 टंका हेबो मो पांठी पत्र सब मिसिले टंका 5,000 हेबोनी नातुणी पचारिला सतरे खांटी सुना इंगित कहूच ना कौन मन से कहला इंगित कहना तो मन से कहूँ इंगित कर कहनी कि इटा तुम मिछ कहून सतरे यहाँ सुनाटा है कहते ना तो से कहला तापर कौन है बेपारी कहला सत कहूँ खांटी सुना तुम्हें ए थाली क्यों पाइल बोले कहला किए बेपारी जनक बुढ़ी एथर तार गला दिनकर कथा कहीगला सबू शुणी बेपारी आखिर लुह झरी पड़ा से कहला उठिबार बुढ़ी ता हाथ धरी पकाइला कहला जे बाप तुम्हें जो शत पदक कहल से पदक 1,00,000 सेतिकी पारुछ जेतिकी देई तुम्हें ए थाली नहीं जाओ से कहूँ तुम्हें जेतिकी पारिबो सेतिकी नहीं जाओ हैला एटा 1,00,000 हेले कौन है तुम्हें जितकी पारिबो सेतिकी नहीं जाओ बेपारी तार टंका पैसा बासन कुसन सबू बुढ़ी को देदेला कहला जे माउसी मो पाखरे तो आउ नाही एतिकी रखी थाओ बाकी टंका मु परे आनी बोली से कहला बुढ़ी भारी खुशी हो गला बेपारी थाईटे धरी नई कूल को चलीगला सेठार डंगा धरी से तार निज जगह को जीवा कथा गला है किछि समय परे आगर चोठा बेपारी जनक पुणी थोड़ी से साही को आसिला तार तो सुना थाली खंडक मारी नेबाकू मन थिला जे से जो थालीटा थिला सुना थाली खंडक सेटा से नेबाकू से तार कौन मन थिला से आसे बुढ़ी द्वारे पहुँची गला आई नातुणी को डाकी से कहला मोर फेरिबा बेले होईगला जे फेरिबा बेले हो जाउछि
କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟି ବିକିବ ପରା ସେ କହୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଆଣ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଲା। ସେମାନେ ନଈରୁ ଏପାର ସେପାର ଯାଆନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ଆସିବା କରେ, ନହେଲେ ମୋର ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ କହୁଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତୁମେ ତ ମୋତେ ଟଙ୍କେ ମୋସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। ବେପାରୀ କହିଲା ଆହେ ଟଙ୍କେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେବ ଆଣ ସେ କହୁଛି। ମାନେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବୁ କହୁଛ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଟଙ୍କାଟାରେ। ପୁଣି ସେ ବେପାରୀ କହିଲା ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ନହେଲେ ବି 2 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଣ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ନାତୁଣୀ କହିଲା ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ମାନେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ହିଁ ସେ କହୁଛି ହେଲା। ବେପାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନେବ, ଆଉ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ସେ କହୁଛି। ଯେ କ'ଣ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ଦିଏ, 2 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି କେତେ ଆସିଲା 5 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 5 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ନେବ ତ ଶୀଘ୍ର ଆଣ କହୁଛି। ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ସେ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ବେପାରୀ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ନେବ ସେ କହୁଛି। ଆଣିଲ ମୁଁ ଯାଏ ସେ କହୁଛି ହେଲା। ବେପାରୀ ଜଣକ ତାର ମନ ଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଘାପିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନହେଲା 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆଣ ଦେବି, ଜଲ୍ଦି ଆଣ ମାନେ ଛାନିଆ କରୁଛି। ତ ପୁଣି 2 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 10 ଟଙ୍କା ନେବ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ କହୁଛି। ଏପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବେପାରୀ 100 ଟଙ୍କା ଯାଏ ବଢ଼ିଗଲା। ଏପରି ସେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ କରି କରି କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଥିଲେ ଏ ଦର ଭାବରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ଯେ ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଦର ମାନେ ଟଙ୍କାଟାରେ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିବାରେ ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଆର ବାସନ ବେପାରୀ କିଣି ନେଇଗଲାଣି ସେ କହିଲା। ତାପରେ ହେଲା ସେ କଥା ଶୁଣି ଏ ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳି ସେ କିପରି ନେଇଗଲା। ଏପରି ପାଟି କରି ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା ଶୀଘ୍ର ବେପାରୀଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ମାନେ ଆର ବେପାରୀକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଣିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ତ ସେ ବେପାରୀ ବାସନ ବେପାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲା ପାଟି କରିକି ଉଠିଲା ଆଉ ରାଗିଗଲା ହେଲା। ଯେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳି ସେ କିପରି ନେଇଗଲା। ଏପଟେ ପାଟି କରିକିନା ସେ ପୁରା ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯାଇ ମଝି ନଈରେ ପୁଣା ହେଇସାରିଥିଲାଣି। ବିଚରା ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ବିଚରା ବାସନବାଲା କ'ଣ ହତାଶ ହୋଇକି ରହିଗଲା ହେଲା। ବାସନ ବେପାରୀଟି ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ ସେ କହିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଠକି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଠକି ବସିଲେ କାହାଣୀଟି ବିଷୟଟା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବଂଶୀଧର ଦାସ ହେଲା। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଜାତକ କଥା ସଂକଳ୍ପନୁ ଆସିଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜର କିପରି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କ ନମ୍ବରରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଘରେ ଘିଅ ମହୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳିଟି ସେ କିପରି ନେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ବେପାରୀଟି ବାସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କ ନମ୍ବର ଏଠି ତୁମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିଲ ତାହାର ନାମ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। କାହାଣୀଟିର ନାମ ଏପରି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର ତାର କାରଣ ଲେଖ। କୁହ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ବୋଲି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଅତି ଲୋଭୀ ଆଉ ଠକ ଥିଲା। ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅସହାୟତାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଗଣାରେ ସୁନା ଆଇଟିକି ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବାସନଟି ମାତ୍ର ତାର ଏହି ଠକାମି ଆଉ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶେଷରେ ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଠକି ହେଇଗଲା, ସବୁ ହରାଇକିନା ଠକିଦେଲା। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀର ନାମ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଠକି ବସିବ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଠକି ହେଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଖ ନମ୍ବର ତୁମେ ଯଦି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଶୀର୍ଷକରେ ବାଛିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଏହାର ନାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୋଭର ଫଳ ବା ସାଧୁତାର ଜୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ଲୋଭୀ ବେପାରୀ ନିଜ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିଲା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବେପାରୀଟି ନିଜ ସାଧୁତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗ ନମ୍ବରଟା ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟି ନେବାକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଆସିଲା ତା ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା, କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି ଆସିଲା ମାନେ ଆଲିଟିଟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ଥାଳିଟା ହେଲା ଥାଳିଟା ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା। ବେପାରୀଟି ଭାବିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ପରେ ଆସି ମାଗଣାରେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଥାଳିଟି ନେଇଯିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ମାନେ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ଟଙ୍କାଟାରେ 2 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲାନି, ପୁରା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ଲୋଭ ଥିଲା ସେ ନେବାର ଥାଳିଟି।
ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଅଭାବର ଦୁଃଖ, ଯାହା ନିରୀହ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଥିଲା। ଆଉ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଥିଲା ନିଜର ଲୋଭ କପଟିଆ ଅସାଧୁତା ଯୋଗୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ଲାଭର ସେଟା ଦୁଃଖ ତାର ହେଲା। ରୂଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କାହାଣୀରୁ ବାଛିବା କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। କାହାଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ପାଲରେ ପକାଇବା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ ପକାଇଥାଉନି କି ହେଲା, ମାନେ ଠକ ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ନିଜ ପାଲରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଜାଲରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେଲା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଆମେ କହୁଛେ କି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ଆମର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲା, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଥାଳିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଥିଲା ହେଲା। ବାକ୍ୟ ଆଖି ଝଲସିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଦେଖିକି ମାନେ ପୁରା ଆଖି ଆମର ଲାଖିଯାଏ ହେଲା। ତା ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ଶୋରୁମ୍ରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୋର ଆଖି କ'ଣ ଲାଖିଗଲା, ମାନେ ଝଲସିଗଲା, ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ତାପରେ ଦର ହାଙ୍କିବାର ତାର ଆମର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ବଜାରରେ ପନିପରିବା ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦର ହାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛେ, କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ରଖେ, ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ। କାହାଣୀରେ 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ପୂରଣ କର ହେଲା। ତ ଏଇ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଈ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ସରଳ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅସହାୟ, ଆଉ କ'ଣ ନିରୀହ, ଲେଖିବ ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆଈ ପରେ ନାତୁଣୀ ଯେମିତି ନିରୀହ, ଆଉ କ'ଣ ସରଳ, ଆଉ ସ୍ନେହୀ, ଆଉ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ କିପରି ଚଠା ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଲୋଭୀ ଥିଲା, ଷାଠ କହିଲେ ଠକ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଅସାଧୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ସେ କିପରି ଥିଲା, ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଆଉ ନ୍ୟାୟୀ ଥିଲା, ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ନେଇ ଆସିବି ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।